No problem. Good morning, guys. Is it okay? The screen and audio, video, audio, okay, kadandi. Okay. See, yesterday we have seen the data encapsulation also. Okay. Today we have to see one more very important concept of the OOPS concept, inheritance. It is a very important one. Why? Because when we go to in the future subjects like Java, every time we use inheritance. Okay, in the C++ only we will learn about the inheritance, but when we come to the Java, most of the times we will use this inheritance in the future languages. That's why it is an important concept. Inheritance is a very important concept in the object-oriented programming. Why it is that much importance means you will understand now. After this class, you can understand briefly why inheritance is most important in the object-oriented programming. First of all, now we will briefly see what is an inheritance. General meaning in what is the general meaning of inheritance? How can we define an inheritance generally? మన జనరల్ లాంగ్వేజ్ లో ఇన్హెరిటెన్స్ చాలా సార్లు వాడే ఉంటాం మనం. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఇన్హెరిటెన్స్ జనరల్ మీనింగ్ లో? మనతో అంటూ ఉంటారండి పేరెంట్స్, తండ్రి లక్షణాలు కొడుకొచ్చాయి అని. చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి, కళ్ళు యాస్టీజ్ వాళ్ళ ఫాదర్ లాగా ఉన్నాయి, లేదా ఓకే కలర్ యాస్టీజ్ మదర్ లాగా ఉన్నాడు, హైట్ వాళ్ళ ఫాదర్ హైట్ వచ్చింది, లేదా బాడీ వాళ్ళ తాతగారు వచ్చింది, మామ ఇది వచ్చింది, ఇలా అంటూ ఉంటారండి కంపారిజన్స్. ఓకే, ఈ లక్షణం వాళ్ళ మేనమామ నుంచి వచ్చింది, లేదా వాళ్ళ నాన్న నుంచి వచ్చింది, వాళ్ళ బాబాయ్ నుంచి వచ్చింది, వాళ్ళ అమ్మ నుంచి వచ్చింది, వాళ్ళ అమ్మమ్మ నుంచి వచ్చింది. ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ సిమిలారిటీస్ అని కాదండి, గెటింగ్ ప్రాపర్టీస్. తండ్రి నుంచి కనుక, పేరెంట్ నుంచి కనుక చైల్డ్ కనుక ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ కనుక డిరైవ్ అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఆస్తుంది అనుకోండి, ఓకే ఫాదర్ నుంచి సన్కి వచ్చింది, ఓకే తండ్రి నుంచి పిల్లలకు వస్తాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్. Yeah, exactly. One class getting properties of another class. The official technical definition. Technically, that is the definition of the inheritance. Project we are discussing only the normal one. Later we will go for the technical one. Clear. Inheritance means if one item is getting properties from another item, it is called inheritance. If son is getting property, that means money or land from the father, it is called inheritance. If children are getting some diseases from the parents, it is called inheritance. If children are getting some similarities from the parents, it is called inheritance. Inheritance means if one thing getting items from another thing is called the inheritance. ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి గనక ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటా అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటా ఉంటాం. ఇన్హెరిటింగ్ మీన్స్ గెటింగ్, okay, or deriving. So when we come to the technically also, what is an inheritance? Normal inheritance means if one person is getting properties from another person, it is called inheritance. Similarly, when we come to the programming also, okay, if one class, already we have seen what is a class. If one class is getting properties from another class, it is called inheritance. If one class is deriving the properties from another class. Okay, if one class is deriving members of another class, it is called the inheritance. Clear? మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నామండి, వాట్ ఏ క్లాస్ కంటైన్స్ వాట్. ఒక క్లాస్ తీసుకుంటే అందులో ఎవరెవరు ఉంటారండి? హూ విల్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్? ఇన్సైడ్ ఏ క్లాస్, ఒక క్లాస్ తీసుకుంటే ఆ క్లాస్ లో ఎవరెవరు ఉంటారు? C++ క్లాస్ ఒకటి, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ ఇట్ విల్ కంటైన్? ఏ క్లాస్ విల్ కంటైన్ డేటా వేరియబుల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్. రెండు ఉంటాయండి, data variables and methods. Yes, data variables and methods will be there, or functions, data or member function. A class will contain data variables and member functions will be there. Clear? Generally what we do, for example, class A is like this. ఇలా ఉందండి class A. I am writing class A.
ఇంటీజర్ ఎంత మెమరీ తీసుకుంటుందండి? సి లాంగ్వేజ్ లో ఇంటీజర్ హౌ మచ్ మెమరీ విల్ బి టేకెన్ బై ఇంటీజర్? How much memory will be taken by integer? Generally 2 bytes, but latest C అయితే మాత్రం 4 bytes తీసుకుంటుందండి. ఓకే, 2 or 4 bytes జనరల్లీ మన థియరాటికల్ టెక్స్ట్ బుక్ లో చూస్తే 2 bytes ఉంటుంది, బట్ లేటెస్ట్ సి లాంగ్వేజెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా టైప్స్ ఆర్ టేకింగ్ 4 bytes. ఇంటీజర్ డేటా బైట్స్ విల్ టేక్ 2 or 4 bytes. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఎన్ని ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశాను? హౌ మెనీ ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ ఐ హావ్ డిక్లేర్డ్ హియర్? ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో 2 ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ 2 bytes అనుకుంటే ఈ రెండు కలిపి ఎంత తీసుకుంటే టోటల్ మెమరీ ఎంత తీసుకుంటుంది? ఈచ్ బైట్ కనుక 2 bytes అనుకుంటే టోటల్ గా ఈ 2 వేరియబుల్స్ కాబట్టి టోటల్ మెమరీ టేకెన్ బై క్లాస్ ఏ ఇస్ 4 bytes. అయితే కొంత టైం తర్వాత క్లాస్ బి వచ్చిందండి. క్లాస్ బి వచ్చింది. క్లాస్ ఏ హ్యాస్ 2 వేరియబుల్స్ ఏబి ఆర్ దేర్, వన్ ఫంక్షన్ ఇస్ దేర్ యాడ్ ఫంక్షన్. సో దిస్ క్లాస్ ఏ ఈస్ టేకింగ్ టోటల్లీ 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ. అయితే కొంత టైం తర్వాత క్లాస్ బి వచ్చింది. ప్రోగ్రామ్ లో క్లాస్ బి కూడా రాసాము. అయితే క్లాస్ బి కూడా సేమ్ ఏబి కావాలి. ఇట్ ఆల్సో వాంట్ ద సేమ్ వేరియబుల్స్ ఏబి, సేమ్ యాడ్ ఫంక్షన్ కావాలి. దానికి కూడా అలా అవే కావాలి. ఓకే, క్లాస్ ఏ కూడా అవే వేరియబుల్స్ కావాలండి. ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే నేను డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఐ విల్ డిక్లేర్, నాకెందుకు వాళ్ళ ఎవరితో సంబంధం లేదని చెప్పేసి నేను హ్యాపీగా డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. I am declaring taken by class B. Again, class B will also take the 4 bytes of memory. Okay, ఎవరికి వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసుకుంటే క్లాస్ ఏ అదే 4 bytes తీసుకుంటుంది, క్లాస్ బి కూడా సేమ్ 4 bytes is used by the class B. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ గా మెమరీ ఎంత అవుతుంది మనకి? టోటల్ మెమరీ విల్ బి 8 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఇస్ టోటల్. ఓకే, ఈ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి మొత్తం ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో 2 క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఆ 2 కలిపి ఎంత మెమరీ తీసుకుంటున్నాయి? 8 bytes ఆఫ్ మెమరీ తీసుకుంటున్నాయండి. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ వేరియబుల్స్ ని ఎవరికి వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మెమరీ అవసరం అవుతుంది. ఓకే, మోర్ ఏమంటారు, ప్రోగ్రామ్ లో లైన్స్ పెరుగుతున్నాయి, ప్రోగ్రామ్ కోడ్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రోగ్రామ్ సైజ్ పెరుగుతుంది. దాని బదులు మనం ఏం చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ మన ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ నేర్చుకుందాం. ఇలా రాస్తా అండి, క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ అని రాస్తే ఇక్కడ క్లాస్ ఏ ఇంటూ ఏబిని డిక్లేర్ చేసే అవసరం లేదు. ఈ ఏబిని ఇది కూడా వాడుకోవచ్చు అండి. క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ అని చెప్తే మీనింగ్ ఏంటంటే క్లాస్ బి ఈజ్ గెటింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ. సో క్లాస్ బి హ్యాస్ రైట్స్ టు యూజ్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ. క్లాస్ లో ఏలో ఉన్న ఏ మెంబర్ ని అది వాడుకోవచ్చు. క్లాస్ బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ ఇలా రాసి ఏమంటే దీన్ని ఏమంటే టెక్నికల్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్. అండ్ క్లాస్ బి ఈస్ డిరైవింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయకుండానే హ్యాపీగా క్లాస్ ఏలో ఉన్న ఎవరినైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ కెన్ రీయూజ్. ఓకే, ఇట్ కెన్ రీయూజ్ ద కోడ్ అవైలబుల్ ఇన్ క్లాస్ ఏ. క్లాస్ ఏలో ఉన్న వేరియబుల్స్ ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ని ఇట్ కెన్ రీయూజ్. దీనివల్ల మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంది? ఇలా రీయూజ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ సపరేట్ గా డిక్లేర్ చేయకుండా రీయూజ్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ యూ గాట్? మెయిన్ బెనిఫిట్ మనకు కనపడే బెనిఫిట్ ఏంటండి? మనకు కనపడే ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే స్పేస్ అండి. ఓకే, మెమరీ సేవింగ్, మెమరీ సేవ్ అవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ సైజ్ తగ్గిపోతుంది, మెమరీ సేవ్ అవుతుందండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి ఒక లైన్ రీయూజ్ చేసుకుంటున్నామండి. మన ఒరిజినల్ రియల్ టైం ప్రోగ్రామ్స్ కి వెళ్తే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ లైన్స్, క్లాస్ ఏలో ఒక 1000 లైన్స్ ఉంటాయి. క్లాస్ బి లో కూడా సేమ్ లైన్స్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ 1000 లైన్స్ రాస్తే మొత్తం లెంత్ ఎంత అవుతుంది? 2000 లైన్స్ అయింది కోడ్. దాని బదులు ఏం చేస్తాడంటే ఆ 1000 లైన్స్ కోడ్ ని రీయూజ్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, ఇకంటే మీరు జస్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని 2 లైన్స్ ని మాత్రం 2 ప్రాపర్టీస్ ని మాత్రం రీయూజ్ చేసుకుంటున్నారు. రియల్ టైమ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ వల్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ ఏ లో ఒక 100 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసాం రియల్ టైమ్ లో. ఓకే, క్లాస్ బికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఆ 100 వేరియబుల్స్ మొత్తం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆటోమేటిక్ మనకి చాలా మెమరీ సేవ్ అవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ కోడ్ కూడా తగ్గిపోతుందండి. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్.
So two advantages are there. One is memory will be saved. Second advantage is program code will be reduced. Program code కూడా తగ్గిపోతుంది. Same lines మనం repeat చేయట్లేదు కాబట్టి program code will be reduced. Those are the advantages, major advantages of inheritance. ఐడియా వచ్చిందండి ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే కాన్సెప్ట్. ఓకే, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ one class getting properties of another class or one class deriving properties of another class is called inheritance. That is the concept, important concept, inheritance. ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, one class deriving properties of another class is called inheritance. ఇక కొన్ని డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి జనరల్ పీపుల్ కి. ఇప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ రాస్తే ఏలో మనం అన్నిటినీ బి ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకోవాలంటే రూల్ ఏం లేదండి. బి ఎక్స్టెండ్స్ ఏ అన్నంత మాత్రం ఏలో ఉన్న అన్నిటినీ బి యూజ్ చేసుకోలేదు. బికి ఎవరైతే అవసరమో వాళ్ళని రీయూజ్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, నాకు ఓన్లీ ఫంక్షన్ మాత్రమే కావాలి, వేరియబుల్స్ వద్దనుకోండి, ఐ కెన్ రీయూజ్ ఓన్లీ ఫంక్షన్. నాకు ఏ ఒక్కటే కావాలి, ఇంకా బి యాడ్ ఫంక్షన్ వద్దనుకోండి, ఓన్లీ ఐ కెన్ రీయూజ్ ఏ. అంటే ఈ క్లాస్ ఏలో ఉన్న మెంబర్స్ లో ఎవరైతే మీకు అవసరం వాళ్ళనే రీయూజ్ చేసుకుంటారు. అయితే మీకు అందరి మీద రైట్స్ ఉంటాయి, మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు మాత్రం రీయూజ్ చేసుకుంటారు. You have rights on all the members of class A. Class B has rights on all members of class A, but it can use whoever it wants. దానికి ఎవరు అవసరం అయితే వాళ్ళనే యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, దట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అనగానే ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. మరి క్లాస్ బి అందరినీ యూజ్ చేయాల్సిందని మ్యాండేటరీగా అంటే మ్యాండేటరీగా అందరినీ యూజ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. మనకు రైట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ సిఎస్సి మీద నాకు రైట్స్ ఉన్నాయి, అలా అని ప్రతి స్టూడెంట్ ని వాడాలని లేదు. నాకు ఎవరితో వర్క్ ఉంటే వాళ్ళనే యూజ్ చేసుకుంటాను. బట్ ఐ హావ్ రైట్స్ కంప్లీట్లీ ఆన్ సెకండ్ సిఎస్సి లైక్ దట్. క్లియర్ అండి పాయింట్. వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్? Okay, see, inheritance is a method by which objects of one class get properties of objects of another class. Okay, the objects of one class get the properties of objects of another class. That concept is called the inheritance. Okay, what is the main use of the inheritance means? Okay, when we come to the use of the inheritance, code reusability. The main advantage of this inheritance is code reusability. Reusing of the code, same code is used again without rewriting. We can reuse the same code. That is the main advantage of this one. Code reusability is the main advantage of inheritance. How code reusability means, you can show like this. ఇక్కడ నేను ఒక రెండు వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేశాను, ఒక మెథడ్ రాశాను. అదే వేరియబుల్స్ మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయకుండా ఐ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ వేరియబుల్స్ వితౌట్ డిక్లరేషన్. ఐ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ మెథడ్ హియర్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాడ్ మెథడ్ లో ఒక 100 లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. క్లాస్ ఏలో ఉన్న యాడ్ మెథడ్ లో 100 లైన్స్ ఉంటే క్లాస్ బికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తాము, మళ్ళీ ఆ 100 లైన్స్ రాయకుండా డైరెక్ట్ గా ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ యాడ్ మెథడ్. డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ యూజ్ ద యాడ్ మెథడ్. ఒక మళ్ళీ క్లాస్ బిలో యాడ్ మెథడ్ రాస్తే ఇంకొక 100 లైన్స్, మొత్తం లైన్స్ ఎన్ని అవుతాయి, 200 లైన్స్ అవుతాయి. దాని బదులు నేను ఏం చేస్తానంటే కోడ్ రీయూజబిలిటీ. వితౌట్ రైటింగ్ దోస్ 100 లైన్స్ ఆఫ్ యాడ్ మెథడ్, డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ యూజ్ యాడ్ మెథడ్ హియర్. సో దట్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఇది మళ్ళీ వచ్చింది మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్ లో కూడా వచ్చింది. ఓకే, మళ్ళీ మనకు వచ్చింది రీయూజబిలిటీ ప్రాపర్టీ, అక్కడ మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ. ఇది చాలా సార్లు మిమ్మల్ని అడుగుతూనే ఉంటాను నేను, మీరు చెప్పాలి ఆన్సర్ ఫ్యూచర్ లో. ఎందుకంటే రేపు పైథాన్ లో కూడా వచ్చిందండి సేమ్ క్వశ్చన్, విల్ కమ్ ఇన్ ద పైథాన్ ఆల్సో. ఓకే, see, the programmer can add new properties to the existing class without changing it. The inheritance వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే the programmer can add new properties to the existing class without changing it. See, ఇక్కడ క్లాస్ A లో 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఇంటి ఏబి. క్లాస్ బికి వచ్చేసి మొత్తం 3 వేరియబుల్స్ కావాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి ఏబిసి కావాలి. మామూలుగా అయితే వాడు ఏం చేయాలి, మూడింటిని డిక్లేర్ చేయాలి. ఇలా మూడింటిని డిక్లేర్ చేయాలి. కానీ నేను ఏం చేస్తాను అంటే కోడ్ రీయూజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ద్వారా వితౌట్ టచింగ్ దిస్ వన్, సింప్లీ ఐ విల్ డిక్లేర్ దిస్ వన్. ఓన్లీ సీన్ మాత్రం డిక్లేర్ చేస్తాను. ఇక్కడ యాక్చువల్ క్లాస్ బికి ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి, 3 వేరియబుల్స్ కావాలి. ఇంటి ఏ కామా బి కామా సి కావాలి. ఆల్రెడీ ఏబి క్లాస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి, క్లాస్ ఏలో ఏబి ఉన్నాయి కాబట్టి
ఫ్రమ్ క్లాస్ ఏ ఐ ఆమ్ గెట్టింగ్ ఏ కామా బి. ఇకపోతే నాకు కావాల్సింది ఎవరు మిస్ అయింది, సి కావాలి. సి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి దాన్ని ఒక్కదాన్ని యాడ్ చేసుకుంటాను. అంటే మన సారీ, ఈ పాయింట్ చెప్పే ముందు ఒక చిన్న పాయింట్ అండి బిఫోర్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మన ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఏం చెప్పుకున్నాము, క్లాస్ బి ఈస్ గెటింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ అన్నాము. ఓకే, here we call the class B as derived class. What is the name of this class B? The class B is called derived class, and class A is called the base class. Okay, inheritance and definition is one class getting properties of another class. Okay, the class who is getting properties is called as derived class. The class who is from whom we are getting properties is called base class. మనం ఏ క్లాస్ నుంచి అయితే ప్రాపర్టీస్ తీసుకుంటున్నామో దాన్ని ఏమంటాము, బేస్ క్లాస్ అంటాము. ఓకే, ఏ క్లాస్ అయితే ప్రాపర్టీస్ తీసుకుంటుందో దాన్ని ఏమంటాము, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డెరైవ్డ్ క్లాస్. అర్థమైందండి ఆ పాయింట్. వాట్ ఈస్ బేస్ క్లాస్ అండ్ డెరైవ్డ్ క్లాస్? ద క్లాస్ ఫ్రమ్ హూమ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఈజ్ కాల్డ్ బేస్ క్లాస్ ఆర్ సూపర్ క్లాస్ అంటాం. కొన్నిసార్లు దాన్ని బేస్ క్లాస్ ఆర్ సూపర్ క్లాస్ అంటాము. ద క్లాస్ ఆఫ్ who is getting properties from another class is called derived class. Okay, it is called a subclass or derived class. So two words are there: base class, derived class, subclass, superclass. What is base class or superclass? The class from whom we are getting properties, it is called the okay, it is called the the class. What is the base class means? The class from whom we are getting properties, it is called the base class or superclass. The class who is getting properties, it is known as the subclass or derived class. Okay, for the derived class we can add new properties also. Okay, what is the meaning of this third point is, when we come to the derived class, the derived class will contain properties of base class, and also if we want we can add new properties to the derived class without changing the properties of base class. ఇది మీకు ఈ పాయింట్ ప్రోగ్రామింగ్ లో క్లీన్ గా అర్థమైందండి. ఇప్పుడు అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా వరీ అవ్వద్దు. ఆ థర్డ్ పాయింట్ మీకు నేను ప్రోగ్రామింగ్ లో తీసినప్పుడు బాగా అర్థం అవుతుందండి. డెఫినెట్లీ అక్కడ మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న పాయింట్స్ ఇవ్వండి. ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న పాయింట్స్ వాడు థియరిటికల్ చెప్పాడండి. సి లాస్ట్ పాయింట్ చూడండి, మన ఫైనల్ అడ్వాంటేజ్, మనం చెప్పుకునే అడ్వాంటేజ్ అండి. Inheritance is a feature that permits the reuse of existing class to make a new class. To create a new class, we are reusing the existing class. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్, రీయూజింగ్. ఓకే, ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మీన్స్, ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ is the code reusability. We are reusing the code. Instead of writing the same code again and again, we are reusing the code. That is the main advantage of this one. Clear? See this diagram. To understand inheritance, he has given on simple diagram. What you have understand from this diagram? మీరు అది చూసారు అనుకోండి, మనకి బేసిక్ గా 3 కలర్స్ ఉన్నాయండి: రెడ్, yellow, బ్లూ. ఈ మూడింటిని ఏమంటే బేస్ క్లాస్ అంటాం. దీస్ 3 ఆర్ కాల్డ్ ద బేస్ క్లాసెస్. బేస్ క్లాస్ ఆర్ సూపర్ క్లాస్ అంటాము. బేస్ క్లాస్ ఆర్ సూపర్ క్లాస్ వి కాల్ దెమ్. ఇప్పుడు రెడ్ ని కాంబినేషన్ రెడ్ అండ్ yellow, రెడ్ yellow కంబైన్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ఆరెంజ్. రెడ్ బ్లూ కంబైన్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ వైలెట్. yellow బ్లూ కంబైన్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ గ్రీన్. ఆరెంజ్, గ్రీన్, వైలెట్. ఈ మూడు ఎలా వచ్చాయి మనకు? వైలెట్ ఎలా వచ్చింది? కాంబినేషన్ ఆఫ్ బ్లూ అండ్ రెడ్. గ్రీన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ yellow అండ్ బ్లూ. ఆరెంజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రెడ్ అండ్ yellow.
వీటిని ఏమంటాం అంటే derived classes అంటాం. These are called subclass or derived class. It is getting some properties from red class. It is getting some properties from yellow class. దీని నుంచి కొన్ని తీసుకుని ఇది కొత్తగా ఆరెంజ్ ఫామ్ అయింది. గ్రీన్, వైలెట్. సిమిలర్ గా మళ్ళీ ఆరెంజ్, వైలెట్ కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది? రెడిష్ బ్రౌన్. వీఆర్ గెటింగ్ ఏ న్యూ కలర్, రెడిష్ బ్రౌన్. ఆరెంజ్, గ్రీన్ కలిపితే yellowish బ్రౌన్. వైలెట్, గ్రీన్ కలిపితే వీఆర్ గెటింగ్ బ్లూయిష్ బ్రౌన్. రెడిష్ బ్రౌన్, yellowish బ్రౌన్, బ్లూయిష్ బ్రౌన్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, మళ్ళీ ఈ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కి సూపర్ క్లాస్ బేస్ క్లాసెస్ ఎవరు? హూ ఇస్ ద బేస్ క్లాసెస్ ఫర్ దిస్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్? రెడ్డిష్ బ్రౌన్ is getting properties from orange and violet. So orange comma violet will act as the super classes for this reddish brown. Yellowish brown ki green, orange. Bluish brown ki super classes ఎవరు? violet, green. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఏమంటామంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. One class is getting or deriving properties of another class. That concept is called the inheritance. The main advantage of inheritance is the reusability. Code reusability is the main advantage of inheritance. క్లియర్ అండి? ఒక ఐడియా వచ్చిందండి. ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకేనా గైస్? మళ్ళీ డీటెయిల్ గా చెప్తున్నాం. డీటెయిల్ గా మనం చెప్పుకుంటాము. అందులో ప్రతిదానికి ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ మీతో రాయిస్తానండి. ప్రాక్టికల్ గా మనం వి విల్ సీ హ్యాపీలీ. ఇన్హెరిటెన్స్ ఏంటంటే మన C++ కంటే కూడా మీకు జావా చాలా అవసరం అండి. అక్కడ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్యూచర్ లో జావాలో మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ రాయాలన్నా ఇన్హెరిటెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఈ సెమిస్టర్ లో జావాలో బాగా యూజ్ చేస్తారు. కంప్లీట్ గా ఎక్కువగా యూజ్ చేసేదంటే జావాలో మనం కంప్లీట్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి, పాలిమార్ఫిజం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, పాలిమార్ఫిజం. ఓకే, మార్ఫింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై మార్ఫింగ్? మీరు వినే ఉంటారు మార్ఫింగ్, ఫేస్ మార్ఫింగ్ అని. ఇలా చేంజింగ్ అండి. ఫేస్ మార్ఫింగ్ అంటే ఏంది? ఒక పర్సన్ యొక్క ఫేస్ ని ఇంకోలా మారుస్తామండి. ఆడ ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారు? ఒకటే పర్సన్, కానీ దానికి ఏం చేస్తాము? చేంజ్ చేసుకుంటామండి. వీఆర్ చేంజింగ్ దట్ వన్. సేమ్ పర్సన్ ఫేస్ ని చేంజ్ చేసి వేరే పర్సన్ లాగా యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్ఫింగ్. అంతే కదా? ఫేస్ మార్ఫింగ్ అంటే ఏం చేస్తామంటే ఒకే పర్సన్ ఉంటాడు, యాక్చువల్ పర్సన్ ఒకటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడి పేరు కనుక ఎక్స్ అయితే ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఉంటాడు. వాడి ఫేస్ మార్ఫింగ్ చేంజెస్ చేసి వాడిని ఎలా కొత్త పర్సన్ కింద వై కింద యూజ్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, ఎక్స్ ఉన్నాడు, వాడికి కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసి వీఆర్ యూజింగ్ హిమ్ యాజ్ ఏ వై. బట్ యాక్చువల్ గా ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నారు అక్కడ? హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, పర్సన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఇన్ ద దేర్. బట్ వాడి ఫేస్ గా చేంజెస్ చేయడం వల్ల వాడిని కొత్త పర్సన్ కింద చూపిస్తాం. By making little changes to his face, we will show him as a new person. That is called the morphing. What is the meaning of poly? Okay, morphing means changing. ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. మార్ఫింగ్ అంటే చేంజింగ్ అని. poly means many. Yes, exactly. Poly means many. Okay. So what is the concept of polymorphism in object oriented programming? Is one thing, many forms. One thing used in many forms is called polymorphism. One thing will be there, but we use the same one thing in many forms. Hey, parto ita athora bamako. One thing in many forms. That is called polymorphism. ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుందంటే మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ లో ఒక 100 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయండి. 100 ఫంక్షన్స్ రాయాలి. ఓకే, మీరు యాక్చువల్ గా అయితే సి లాంగ్వేజ్ లో ఎన్ని ఫంక్షన్ నేమ్స్ వాడాలి? హౌ మెనీ ఫంక్షన్ నేమ్స్ వి హావ్ టు యూజ్? 100 ఫంక్షన్స్ రాయాలండి. అంటే ఎన్ని నేమ్స్ రాయాలి నేను? ప్రతి ఫంక్షన్ కి ఒక నేమ్ ఇవ్వాల్సిందే కదా. టోటల్ గా ఎన్ని ఫంక్షన్ నేమ్స్ నేను వాడాలి అప్పుడు? ఆ ప్రోగ్రామ్ లో 100 ఫంక్షన్స్ రాయాలి అంటే మాయ్ అచ్చవరు మావద్దు పడతారావు. అప్రాక్సిమేట్లీ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ లో 100 ఫంక్షన్స్ రాయాలండి.
యాడ్, సబ్ట్రాక్ట్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఇలా 100 ఫంక్షన్స్ రాయాలి. అలాంటి 100 ఫంక్షన్స్ రాయాలంటే నాకు ఎన్ని నేమ్స్ కావాలి అక్కడ? ఐ హావ్ టు యూజ్ 100 నేమ్స్. 100 ఫంక్షన్స్ కి 100 నేమ్స్ వాడాలి. ఓకే. అయితే ప్రోగ్రామ్ లో 100 నేమ్స్ వాడితే అవన్నీ మనకు గుర్తుంటాయా అండి? కెన్ యూ రిమెంబర్ ఆల్ ద 100 నేమ్స్? ఇక్కడ యాడ్, మల్టిప్లికేషన్, సబ్ట్రాక్షన్, డివిజన్ కాబట్టి ఏడిడి, ఎస్యుబి, ఎంయుఎల్, డిఐవి అని గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ లో ఓన్లీ 4 ఫంక్షన్స్ కాబట్టి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలం. కానీ 100 నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం డిఫికల్టీ. ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ వాడేటప్పుడు వాటి నేమ్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకి డిఫికల్టీ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇఫ్ ద ప్రోగ్రామర్ యూస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఏ న్యూ ఫంక్షన్ నేమ్. ఒకసారి కొత్త ఫంక్షన్ నేమ్ వాడితే వాడికి ఇబ్బంది అవుతుంది అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం. ఎందుకంటే రియల్ టైంకి వెళ్తే కోడింగ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే లాట్స్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, 1,00,000 లైన్స్ అలా ఉంటాయండి ప్రోగ్రామింగ్ లో, రియల్ టైం ప్రోగ్రామ్స్ లో. అప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏందని గుర్తుపెట్టుకుంటే వాడికి చాలా కష్టం. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, దానికోసం వచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పాలిమార్ఫిజం. వన్ ఫంక్షన్ నేమ్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ మెనీ వేస్. ఓకే, ఫర్ ఓకే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ వన్ నేమ్ ఫర్ మెనీ ఫంక్షన్స్. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిమార్ఫిజం. టెక్నికల్ గా పాలిమార్ఫిజం ఏంటంటే వన్ ఫంక్షన్, వన్ నేమ్ ఇన్ మెనీ ఫంక్షన్స్, ఫర్ మెనీ ఫంక్షన్స్. That is the concept of polymorphism. By using the help of this polymorphism in object-oriented programming, it is possible to use same name for many functions. We can use the same name for many functions in object-oriented programming like C++ or Java or Python with the help of this concept of polymorphism. Idea వచ్చిందండి. What is the use of this polymorphism? The use of polymorphism is by using the concept of polymorphism, we can use same function name for many functions. కావాలంటే 100 ఫంక్షన్స్ కి ఒకే నేమ్ వాడొచ్చండి. వీ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఫర్ ఆల్ ద 100 ఫంక్షన్స్ విత్ లిటిల్ బిట్ చేంజెస్. చిన్న చిన్న చేంజెస్ తోటి సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ వాడతామండి. అప్పుడు 100 ఫంక్షన్ కూడా మీరు ఎన్ని నేమ్స్ ఇస్తున్నారు ఫర్ ఆల్ ద 100 ఫంక్షన్స్? ఓన్లీ వన్ నేమ్ వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ ఆల్ ద 100 ఫంక్షన్స్. 100 ఫంక్షన్ కూడా ఒక నేమ్ ఇస్తున్నామండి. కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది, గుర్తుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిమార్ఫిజం. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద పాలిమార్ఫిజం? పాలిమార్ఫిజం మీన్స్ వన్ థింగ్ మెనీ ఫార్మ్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పాలిమార్ఫిజం. ఇది మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఎక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే బై యూజింగ్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ పాలిమార్ఫిజం కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ యూజ్ సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ for many functions. We can use the same name, one name for many functions. See, polymorphism makes it possible for the same function to act differently on different classes. Different classes లో different functions ఉంటాయి, అన్నిటికీ సేమ్ నేమ్ అండి. నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది కానీ దాని వర్కింగ్ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఒక క్లాస్ లోనేమో ఎడిషన్ చేస్తుంది, ఒక క్లాస్ సబ్ట్రాక్షన్ అలా. ఓకే, సేమ్ ఫంక్షన్ విల్ యాక్ట్ డిఫరెంట్లీ ఆన్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్. అదే నేమ్ తో ఉన్న ఫంక్షన్ ఒక క్లాస్ లో ఎడిషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే సేమ్ నేమ్ తో ఉన్న ఫంక్షన్ ఇంకో క్లాస్ లో సబ్ట్రాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఇంకో క్లాస్ లో డివిజన్, ఇంకో క్లాస్ లో మల్టిప్లికేషన్. సో 4 క్లాసెస్ 4 ఫంక్షన్స్ కావాలి, యాడ్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. కానీ మనం నేమ్ మాత్రం ఒకటే వాడుతున్నాం. కానీ అదే ఫంక్షన్, అదే నేమ్ తో ఉన్న ఫంక్షన్ ఒక క్లాస్ లో ఎడిషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఇంకో క్లాస్ లో సబ్ట్రాక్షన్. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏమంటామంటే పాలిమార్ఫిజం. క్లియర్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ OOPS. Briefly, the normal definition of polymorphism is ability to take more than one form. Ability to take more than one form is called polymorphism. The normal definition is yes, working change అయ్యేదండి. వర్కింగ్ కూడా సేమ్ ఉంటే ఇంకా 100 ఫంక్షన్స్ వేస్ట్ అయ్యేదండి. వర్కింగ్ మారాలి. వర్కింగ్ కూడా సేమ్ అనుకోండి, ఇంకా 100 ఫంక్షన్స్ రాయటం ఎందుకు, ఒక ఫంక్షన్ సరిపోతుంది మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ఫంక్షన్స్ కూడా ఎడిషనే చేస్తున్నాయి అనుకోండి, మీరు 100 ఫంక్షన్స్ రాయడం వల్ల ఉపయోగం ఏముంది? 100 డిఫరెంట్ వర్క్స్ చేస్తాయి, ఎవరి వర్క్ వాళ్ళదే. కాకపోతే అన్నిటికీ వాడిన నేమ్ మాత్రమే సేమ్. ఒకవేళ 100 ఫంక్షన్స్ కూడా సేమ్ వర్కింగ్ అనుకోండి, ఇంకా అసలు 100 రాయటం ఎందుకండి, ఒక ఫంక్షన్ సరిపోద్ది కదా. ఓకే, మనకు ఒక సామెత ఉంటుంది, ఏ రాయి అయితేనే మూతిపళ్ళు రాలటానికి అన్నట్టు. మూతిపళ్ళు రాలగొట్టుకోవాలంటే 100 రాళ్ళు అవుతుంది, ఒక రాయి చాలు మనకి. ఆ రాయి బట్టే మనం రాలగొట్టుకోవచ్చు. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా వర్కింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కానీ నేమ్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. అదే పాలిమార్ఫిజం. ఎబిలిటీ టు టేక్ మోర్ దాన్ వన్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ polymorphism.
ఆ చేంజెస్ ఏంటని నేను తర్వాత చెప్తానండి. విత్ లిటిల్ బిట్ చేంజెస్. మరి ఏ చేంజ్ లేకపోతే మన కష్టం. ఎగ్జాక్ట్‌గా సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ వాడి మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏ ఫంక్షన్ అనేది? ఆ చేంజెస్ ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకుందామండి. ప్రోగ్రామింగ్‌కెళ్ళినప్పుడు మీకు ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ అనేది నేర్చుకుంటాం. క్లియర్. అయితే ఇక్కడ ఒకటి చిన్న థింగ్ చెప్తానండి. ఇలా ఉంటుందండి చూడండి. డిస్‌ప్లే ఫంక్షన్ ఉంది చూడండి. డిస్‌ప్లే ఫంక్షను ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? ఇక్కడ డిస్‌ప్లే ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇక్కడేమో డిస్‌ప్లే ఒక లైన్ డిస్‌ప్లే చేయాలి ఇలా. ఒక లైన్ మొత్తాన్ని డిస్‌ప్లే చేయాలి. ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ డిస్‌ప్లే చేయాలండి. దీంట్లో ఏం చేస్తుంది? డాటెడ్ లైన్ డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. డాట్స్‌తో లైను. ఇది ఫార్మింగ్ ఎ లైన్, డాటెడ్ లైన్. ఇక్కడేమో డాష్ లైన్స్ డాష్‌లతో అండి. ఒక డిస్‌ప్లే అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుందాం. వి ఆర్ టేకింగ్ ఎ ఫంక్షన్ డిస్‌ప్లే. ఓకే. ఒక లైన్ జనరేట్ చేయాలి. దానికి ఒక ఫంక్షన్ డిస్‌ప్లే అనే ఒక ఫంక్షన్ రాసాము. అయితే అది ఎన్ని రకాలుగా వాడుతున్నాము? ఒక క్లాస్‌లోనేమో అది డాటెడ్ లైన్ డిస్‌ప్లే చేయాలి. ఇంకొక క్లాస్‌లోనేమో సింగిల్ లైన్ డిస్‌ప్లే చేయాలి. ఇంకో క్లాస్‌నేమో డాష్ లైన్ డిస్‌ప్లే చేయాలి. డాషెస్ తోటి. అంటే ఈ క్లాస్‌కొచ్చేసరికి అది ఏం చేస్తుంది? ఇలా డాటెడ్ లైన్ డిస్‌ప్లే చేస్తూ వెళ్తుంది. కానీ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి? డిస్‌ప్లేనే. ఇక్కడ ఏం డిస్‌ప్లే చేస్తుంది? సింగిల్ లైన్ డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. ఇట్ విల్ గివ్ ఎ సింగిల్ లైన్. కానీ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇక్కడ కూడా డిస్‌ప్లేనే కాకపోతే అది సింగిల్ లైన్ బార్ లైన్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ డిస్‌ప్లే ఫంక్షనే కాకపోతే అదేం చేస్తది? డాష్ అండి. డాష్డ్ లైన్స్. సో 3 డిఫరెంట్ లైన్స్ డిస్‌ప్లే ఫంక్షన్ తోటి 3 టైమ్స్ ఆ డిస్‌ప్లే ఫంక్షన్ వాడాము. 3 డిఫరెంట్ లైన్స్ ప్రింట్ చేశాండి. వి హావ్ ప్రింటెడ్ 3 డిఫరెంట్ లైన్స్. క్లియర్. కానీ ఫంక్షన్ నేమ్ ఒకటే మొత్తాన్ని మూడిటికి కూడా డిస్‌ప్లేనే. ఎక్కడ చేంజ్ వచ్చింది అంటే పారామీటర్స్‌లో చేంజ్ ఉంది. ఇక్కడేమో పారామీటర్ డాటెడ్ అని ఇచ్చాము. ఇక్కడ పారామీటర్ సింగిల్, ఇక్కడ పారామీటర్ డాష్. దీని గురించి మనం నేర్చుకుందాం. నెక్స్ట్ క్లాసెస్‌లో వి విల్ లెర్న్ కంప్లీట్‌లీ. ఎక్కడెక్కడ చేంజెస్ ఇవ్వాలి, ఎలా అనేది వి విల్ అండర్‌స్టాండ్. సో ఒక ఐడియా వచ్చిందండి పాలిమార్ఫిజం. వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం? ఈస్ ఇట్ ఓకే నౌ దిస్ వన్? అయితే డైనమిక్ బైండింగ్. ఇదిగో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ డైనమిక్ బైండింగ్ ఈస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు పాలిమార్ఫిజం ఓన్లీ. ఇంకా పాలిమార్ఫిజం కంప్లీట్ అవ్వలేని కాన్సెప్ట్. దీని కంటిన్యూషన్ డైనమిక్ బైండింగ్ రిలేటెడ్ టు పాలిమార్ఫిజం ఓన్లీ. ఓకే. దీని గురించి మనం టుమారో క్లాస్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఒక 3 మినిట్స్ ఉందండి. ఇప్పుడు టైం సరిపోదు. సో వి విల్ కంటిన్యూ. ఈ రోజు క్లాస్ ఓకే అండి. ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ పాలిమార్ఫిజం. ఒక ఐడియా వచ్చినాయి కదండీ. ఇవి 2 మెయిన్ అండి. మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్. అయితే ఇప్పుడు మీకు థియరిటికల్‌గా అర్థమైతే చాలు. ప్రాక్టికల్‌గా నేను చూపిస్తాను. మళ్ళీ 100% ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సినవి అవన్నీ నేర్చుకుందాము. జస్ట్ రఫ్‌గా ఎవరైనా అడిగితే ముందు కనీసం వాట్ ఈస్ వాట్ చెప్పే విధంగా ఉంటే చాలు. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే వన్ క్లాస్ ఈస్ గెట్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ అనదర్ క్లాస్. పాలిమార్ఫిజం అంటే వన్ ఫంక్షన్ నేమ్ యూజ్డ్ ఇన్ వన్ నేమ్ యూజ్డ్ ఫర్ మెనీ ఫంక్షన్స్. సింపుల్ మీరు వన్ లైన్ లో చెప్పాలంటే వన్ నేమ్ యూజ్డ్ ఫర్ మెనీ ఫంక్షన్స్ విత్ ఆల్ ఫంక్షన్. ఇది పాలిమార్ఫిజం. క్లియర్ అండి. టుమారో వి విల్ డిస్కస్ దిస్ వన్ రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ డైనమిక్ బైండింగ్. టుడేస్ క్లాస్ ఇది ఓకే గైస్. ఇంకా డైనమిక్ బైండింగ్ ఉందండి. మెసేజ్ పాసింగ్ ఇది చిన్నదండి. మెసేజ్ పాసింగ్ ఈజీగా జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ ఆఫ్ క్లాస్. రీయూజబిలిటీ ఇన్హెరిటెన్స్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అండి. దిస్ రీయూజబిలిటీ బిలాంగ్స్ టు ఇన్హెరిటెన్స్. డైనమిక్ బైండింగ్ ఏం పాలిమార్ఫిజం సంబంధించింది కంటిన్యూషన్. రీయూజబిలిటీ బిలాంగ్స్ టు ఇన్హెరిటెన్స్ దానికి సంబంధించిందే ఇది. డెలిగేషన్ కూడా ఇన్హెరిటెన్స్ సంబంధించిందే అండి. ఇవన్నీ దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్. వి విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ క్లాసెస్. ఓకే అండి. ఇంకొక 2, 3 క్లాస్ అయితే ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోద్దండి మనకి. డెఫినెట్లీ అండి. వెంటనే ఇమ్మీడియేట్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఇంకొక 3 క్లాసెస్ అయితే ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోద్దండి. అయిపోగానే ఐ విల్ సెండ్ యూ ద మెటీరియల్. నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే అండి. థాంక్ యూ వెరీ మచ్. వి విల్ మీట్ ఇన్ ద టుమారో క్లాస్.